آصف نسوانا صاحب، ہمارے تمام دوست جناب حسیب جمالی صاحب، جناب صلاح الدین صاحب جو سندھ سے ہمارے دوست یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ کو یہاں ویلکم کرتا ہوں۔ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اب ایک دوسرے سے اپنا عزم بانٹنے۔ ہم سب پرعزم ہیں اس حوالے سے، کوئی کسی کو ابہام نہیں، کسی کو کوئی کلام نہیں۔ جو سندھ کے وکلاء نے شمع روشن کی ہے سندھ ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں ایک تاریخی کامیابی حاصل کر کے، وہ ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے، ہم سب کے حوصلے کو مزید تقویت بخشتی ہے۔ تو میں آپ کو جمالی صاحب پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح جبر کے خلاف، ریاستی وسائل کے خلاف، ٹونس کے خلاف، لالچ کے خلاف کھڑے ہو کر اصول کو فتح مند کیا ہے، آپ نے آئین اور قانون کی جنگ لڑی ہے، ہم سب آپ کے مشکور بھی ہیں اور آپ کے ساتھ آگے یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ آج کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک بار پھر ایک تاریک رات کے تھانے پر کھڑا ہے۔ ہمارے سامنے ایک گہری کھائی ہے۔ فیصلہ کرنے والوں نے ایک بار پھر فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کے عوام کو محکوم کرنا ہے، ہماری آواز ہم سے چھیننی ہے، ہماری سوچ ہم سے چھیننی ہے، ہمارے بنیادی اصول، ہمارے اقدار، ہماری شرافت، ہر چیز پر آج حملہ ہے۔ کسی کو اس حوالے سے شبہ نہ ہو۔ پاکستان ہرگز ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، پاکستان ہرگز کوئی اڑان اڑنے کے لیے اس وقت تیار نہیں کھڑا۔ پاکستان کے عوام باشعور ہیں، پاکستان کے نوجوان باشعور ہیں، لیکن پاکستان کے نوجوان بے روزگار بھی ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو نہ تعلیم ملتی ہے نہ صحت ملتی ہے۔ آج 60% نوجوان 16 سال کی عمر میں کسی بھی قسم کی تعلیم سے عاری ہیں۔ آج 40% آبادی اس ملک کی 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ اس کا دماغ، ان کے جسم ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہے۔ تو آج ہم کھڑے ہیں اس دوراہے پہ جہاں سے آگے تاریکی نے مزید تاریک تر ہونا ہے، یا روشنی نے، ایک نئی صبح نے طلوع ہونا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اب کوئی گنجائش نہیں اصول کی بات کرنے کی، سیاست کرنے کی، اقدار کی سیاست کرنے کی۔ اس ملک میں اب صرف ٹونس کا راج ہوگا، طاقت کا راج ہوگا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم وکلاء جب تک زندہ ہیں، جب تک ہم کھڑے ہیں، جب تک ہماری زبان ہماری اپنی ہے، جب تک ہماری سوچ ہماری اپنی ہے، کسی لالچ کے تحت نہیں، کسی دباؤ کے تحت نہیں، جب تک ہم بات کرتے رہیں گے اصول کی، قانون کی، تو انشاءاللہ یہ قوم زندہ رہے گی، یہ قوم ہمارے ساتھ چلے گی۔ آج تاریخ آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالتی ہے۔ آج آپ نے اس شمع کو زندہ رکھنا ہے، اس شمع کو جلائے رکھنا ہے جس کو بجھانے کی تیاری ہے۔ آج پاکستان کے تمام بار ایسوسیشنز نے، تمام بار کاؤنسلز نے اس آئین کا اعادہ کرنا ہے، ان اصولوں کا اعادہ کرنا ہے جو ابدی ہیں، جو ازلی ہیں۔ انسانیت کی حرمت، آزادی اظہار، اکٹھے بیٹھنے کی آزادی، یونین سازی کی آزادی، سیاسی جماعت بنانے کی آزادی، اپنی دھرتی پر چلنے کی آزادی، یہ وہ بنیادی اقدار ہیں جو آپ کا آئین آپ کو دیتا ہے، جو آپ کا دین آپ کو دیتا ہے، جو تمام انسانیت کی جو ایک تگ و دو ہے، صدیوں اور ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی، اس تگ و دو کے نتیجے میں یہ تمام حقوق آج انسانی حقوق قرار پائے ہیں۔ ان تمام حقوق پر آج حملہ ہے۔ آج طاقتور یہ کہتے ہیں پاکستان کو ہم ایک جیل خانہ بنا دیں گے، پاکستان کو ہم ایک قبرستان بنا دیں گے، اور اس جیل خانے میں، اس قبرستان میں معاشی ترقی ہوگی۔ یہ خام خیالی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ اعلان بہت بار ہوا۔ ہم نے دیکھا 60 کی دہائی کو ترقی کی دہائی، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام دونوں، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، دونوں علاقوں میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بکھری عوام نے اٹھ کر اپنے حقوق کو مانگا،
और हमने देखा फिर एक सानिया बर्पा हुआ, एक जंग हुई, सिविल वॉर हुई और मुल्क दो लख्त हो गया। 80 की दहाई में भी एक जाबिर ने कहा कि मुझे पता है फलाह की कुंजी क्या है, मैं तुम्हें दूंगा फलाह, मैं पाकिस्तान को एक और बुलंदी की जानिब लेकर जाऊंगा। और जब वो हटा मंजिल से तो पाकिस्तान तारीखियों में डूबा हुआ था, पाकिस्तान के अवाम महकूम थे, पाकिस्तान में न माशी तरक्की थी न उसूल मौजूद था। हमने फिर देखा मुशर्रफ ने बुलंदबान दावे किए, कहा कि अब मैं आ गया हूं, मेरे हाथ में डंडा है, मैं इस मुल्क को ठीक करके जाऊंगा। और उसके बाद जो हुआ हमने देखा, मुल्क बदहाल हुआ, हम गिरते चले गए, हम पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरे। पाकिस्तान ने ना तरक्की की, ना आवाम को रोजगार मिली, ना आवाम को सेहत मिली, ना तालीम मिली। तो आज हम जहां खड़े हैं यहाँ हम पहले भी खड़े रहे हैं। पहले भी बहुत जाबिर आए जिन्होंने कहा कि मैं अब तमाम हुकूक खत्म करके तुम्हें बताऊंगा कि फलाह क्या होती है, फलाह मेरे डंडे से टपकेगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमने पहले भी इसको रद्द किया, पाकिस्तान की आवाम ने इसको रद्द किया, पाकिस्तान के वकला ने जबर को रद्द किया। आज हम फिर इस जबर को रद्द करते हैं। हम खड़े हैं, हम खड़े हैं उसूलों के साथ, हम खड़े हैं शराफत के साथ, और हम अपनी जिद्दोजहद करते रहेंगे। तो मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इस जिद्दोजहद का हिस्सा हैं और आप हरबल दस्ता हैं। तो हमने अपने तमाम अकाबरीन कायदीन, बार के कायदीन, सियासी कायदीन, मुल्क के हर खत्ते के कायदीन, वो सिंध के कायदीन हो जिन्होंने हारियों की जंग लड़ी है, वो बलोचिस्तान के कायदीन हो जो गुमशुदा अफराद की जंग लड़ते हैं, वो कबायली इलाकों के अमायदीन हो जो ड्रोन हमलों के खिलाफ खड़े हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हर खत्ते के अमायदीन हो, वो लोग हो जो अपने सूबे को लहूलुहान नहीं देखना चाहते, वो पंजाब के अमायदीन हो, और आप हैं वो अमायदीन जो पंजाब के गरीब के लिए खड़े हैं, जो पंजाब में वोट की हुर्मत के लिए खड़े हैं। जिस तरह हमारे इलेक्शन पर डाका डाला गया 8 फरवरी 2024 को, उसके आप में हम सब चश्मदीद गवाह हैं। जिस तरह हमारे गरीबानों पर हाथ उठे, हमारे वोटों को मुस्तरद किया गया, वो हम भूले नहीं हैं, हम भूलने नहीं देंगे। हम किसी को अपनी हुर्मत का ऐलान नहीं करने देंगे जिसका दामन दागदार है, चोरी से, डाके से, वोट की चोरी से, हमारे उसूलों की चोरी से, हमारे आइन की चोरी से। 27वीं तरमीम के जरिए जो चीज गलत है, जो चीज सहन की लूट है, आइन और कानून की लूट है, उसको आइन का नाम देने की कोशिश की गई है। हम इसको रद्द करते हैं, हम एक महकूम अदलिया को रद्द करते हैं। जिस तरह आईनी अदालत का कयाम वजूद में आया है, जिस तरह जज मुकर्रर किए गए हैं, उन तमाम उसूलों की नफी हुई है जिनके लिए आपने, मैंने, हमारे अमायदीन ने दिहाइयों पर फैली जिद्दोजहद की है। मनपसंद जजों के जरिए मनपसंद फैसले लेना, झूठे मुकदमे बनाना, ये हमारा मुकद्दर नहीं है। हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, इंतजा करता हूं कि आप अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपने कूचों में, अपने बाजारों में ये पैगाम लेकर जाइए कि पाकिस्तान में फलाह तब मुमकिन है जब पाकिस्तान में आज़ादी होगी, ज़हन की आज़ादी, रूह की आज़ादी। पाकिस्तान को हम कभी कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे, कभी जेल खाना नहीं बनने देंगे। आपसे अब इजाज़त लेकर इस्लामाबाद जाऊंगा, वहां भी मुझे एक तकरीब से कुछ गुजारिशात करनी है। वहां भी मैं यही ऐलान करूंगा कि हम डरने वाले नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं। ये मामला किसी एक सियासी जमात का नहीं है, ये पाकिस्तान के तूल अर्ज में फैले करोड़ों इंसानों का मामला है। ये सियासत से बढ़कर मामला है, ये इंसानियत का मामला है, ये बुनियादी उसूलों का मामला है, ये हमारे तमद्दुन का मामला है, हमारे दीन का मामला है। हम इसके लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम खड़े रहेंगे, एक दूसरे के शाने से शाना मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।